grade 10 science unit 1 chemical basis of life. මේක පළවෙනි unit එක grade 10 වල මේක biology unit එකක්. එතකොට මෙතනදී අපිට කතා කරන්න හම්බෙන්නේ mainlyම biochemical compounds නැත්නම් biomolecules කියන ටික තමයි අපිට මෙතනදී කතා කරන්න හම්බෙන්නේ. lesson එක පටන් ගත්තාම අපිට කියනවා human body එක ඇතුලේ තියෙන common 4 elements ගැන. එතකොට ඒ common 4 elements තියෙනවා. ඒ 4 elements තමයි 4 elements වලින් පළවෙනි එක oxygen යෝ කියලා දාගමු. දෙවෙනි එක carbon. තුන්වෙනි එක hydrogen. හතරවෙනි එක nitrogen. ඊට පස්සේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ අපිට දීලා තියෙනවා මේ common 4 elements වලට elements අපේ human body එකේ තියෙන percentages ටික. ඒතර මේ percentages අනුව ගත්තාම වැඩිම percent එකක් තියෙන්නේ oxygen. oxygen තමයි වැඩිම ගාණක් තියෙන්නේ. ඒතර දෙවෙනියට වැඩිම ගාණක් තියෙන්නේ carbon. තුන්වෙනියට වැඩිම ගාණක් තියෙන්නේ hydrogen. ඊට පස්සේ අපි මේක මෙහෙම දාගෙන යමු. හතරවෙනියට වැඩිම ගාණක් තියෙන්නේ nitrogen. අපි මේවා percentages ටිකක් දාගෙන ගියොත් oxygen තියෙනවා අපේ 65% in the human body. human body එකේ මේ common 4 elements වලින් oxygen 65% තියෙනවා. carbon තියෙනවා අපිට 18%. hydrogen 10%. ඊට පස්සේ nitrogen තියෙනවා 4%. 3%. එතකොට මේ හතර තමයි අපිට lesson එක ඉස්සරහට කරගෙන යන්න මේ මේන්ම වැදගත් වෙන ටික. මේ ටික දැනගත්තට පස්සේ අපි lesson එකට යමු. lesson එකේ පළවෙනියෙන්ම කියනවා biomolecule එකක්. biomolecule එක කියන්නේ මොකක්ද? biomolecule Biomolecule කියන්නේ organic compounds that build up the living matter. The organic compounds that build up the living matter are known as biomolecules. The organic compounds that build up the living matter are known as biomolecules. එතකොට biomolecules කියන්නේ organic compounds that build up the living matter. ඒ කියන්නේ human body එක හදන්න ඕන කරපු organic compounds ටික. organic compounds කියන්නේ mainly organic compound එක ගත්තාම මේකේ තියෙන එක special point එකක් තමයි ඒකේ mainly හැම organic compound එකකම mainly තියෙනවා carbon. ඒතකොට ලේසියෙන්ම ඔයගොල්ලෝ organic compound එක අඳුර ගන්න ඕන නම් carbon තියෙනවා නම් ඒක අනිවාර්යෙන් organic compound එකක්. ඒක එක tip එකක්. ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු අපේ මේ lesson එකේ දීලා තියෙන organic biomolecules ටික මොනවද කියලා. එතකොට biomolecules හතරක් දීලා තියෙනවා අපිට. ඒ හතර තමයි පළවෙනි එක carbohydrate. දෙවෙනි එක proteins. තුන්වෙනි එක lipids. හතරවෙනි එක nucleic acids. එතකොට මේ හතර ගැන කතා කරාම පළවෙනි එක කතා කරමු carbohydrates කියන්නේ මොනවද කියලා. carbohydrates තමයි most abundant organic compound on earth. ඒ කියන්නේ earth crust එක ගත්තාම දැන් මේ earth එක කියලා ගත්තොත් මේ earth crust එකේ most abundant එක වැඩිපුරම තියෙන
බයෝමොලිකියුල් එක තමයි කාබෝහයිඩ්‍රේට් කියන්නේ. most abundant. එතකොට carbohydrate is the most abundant organic compound නැත්නම් biomolecule on earth. carbohydrates ගත්තම carbohydrates mainly 3 parts වලට බෙදෙනවා. පළවෙනි එක monosaccharides. දෙවෙනි එක disaccharides. තුන්වෙනි එක polysaccharides. तर මේ තුනට එන්න කලින් අපි ඉස්සෙල්ලාම කාබෝහයිඩ්‍රේට් එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු. What are carbohydrates? Carbohydrates are the most abundant organic compound on earth. ඒ වගේම carbohydrates are produced during photosynthesis. එතකොට green color plants photosynthesis කරාට පස්සේ ඒගොල්ලෝගේ product එක විදිහට එනවා glucose. ඒතර glucose කියන්නේ carbohydrate එක. ඒක ඉස්සරහට කතා කරනවා carbohydrate එක. එතකොට during photosynthesis the plant produces glucose and that glucose is a carbohydrate. So the carbohydrates are produced during photosynthesis. And when we take the common molecular formula of carbohydrates, that means the molecular formula, carbohydrates are mainly synthesized with carbon, hydrogen and oxygen. කලින් කිව්ව විදිහටම organic compound එක අනිවාර්යෙන් carbon තියෙනවා. ඒ නිසා carbohydrates වල carbon තියෙනවා. ඒතර carbon වල elemental composition එක තමයි මේක. CHO, carbon, hydrogen and oxygen. ඒතර exam එකේ හුවාම carbohydrates වල elemental composition එක මොකක්ද කියලා ලියන්න ඕනේ carbon, hydrogen and oxygen කියලා. ඒතර carbon, hydrogen and oxygen වලින් තමයි carbohydrates හැදිලා තියෙන්නේ. අපි හැදිලා තියෙන විදිය බලමු. හැදිලා තියෙන විදිය බැලුවොත් CHO වලින් හැදිලා තියෙන්නේ. ඒතර හැදිලා තියෙන එකට කියනවා අපි common molecular formula of carbohydrates. ඒක අපිට ලියන්න පුළුවන් CX H2O Y. මේක තමයි common molecular formula of carbohydrates. මේක must remember. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා මෙතන දැන් මේක carbohydrates හැදිලා තියෙන්නේ මොනවද? carbon, hydrogen and oxygen නේ. එතකොට මෙන්න මේ carbohydrates එකේ තියෙන hydrogen උයි oxygen උයි අතර තියෙන ratio එක. ratio එක ගැන කතා කරමු. ඒතර මේ දෙන්න අතර තියෙන ratio එක හැමතිස්සෙම hydrogen to oxygen ratio එක හැමතිස්සෙම 2:1. ඒතර මේක තමයි ratio එක වෙන්නේ. exam එකේ ඇහුවොත් what is the ratio between hydrogen to oxygen in carbohydrates කියලා ඇහුවොත් answer is 2:1. ඊට පස්සේ අපි දැන් කතා කරමු මේ අපි මම කලින් කිව්වා monosaccharides, disaccharides and polysaccharides කියන්නේ මොනවද කියලා. Monosaccharides, disaccharides, polysaccharides කියන්නේ three main parts of carbohydrates. ඒ කියන්නේ carbohydrates වර්ග තුනකට බෙදෙනවා. monosaccharide වර්ග තුනට. ඒතර ඒ වර්ග තුන හැදෙන්නේ පළවෙනි එක monosaccharide. monosaccharide එක කියන්නේ මේ box එකක් නම් disaccharide එක කියන්නේ මේ විදිහම box දෙකක්. එතන මේක monosaccharide එකක් නෙමෙයි මේ කියන්නේ monosaccharide. ඒ වගේම ඒ size එකෙන් ඒ විදිහම box දෙකක් තමයි disaccharide එක කියන්නේ. ඊට පස්සේ polysaccharide එක ගත්තොත් polysaccharide එක කියන්නේ මේ පළවෙනි එක මෙන්න මේ පළවෙනි එකේ තියෙන જાතිය ඒ තියෙන විදිහම box දෙකකට වැඩි ගන්න. අපි ගමු 4. දැන් මේක මේ සම්පූර්ණ එකම polysaccharide එක. simply කිව්වොත් ඒක. ඒ කියන්නේ mono කියන්නේ එකයි, di කියන්නේ disaccharide නේ. di කියන්නේ දෙකයි, poly කියන්නේ ගොඩක්. ඒ කියන්නේ 2 or more. 2 or more නෙමෙයි 2 වලට වැඩි. more than 2.
මේක එක්සාම්පල් එක. කියන්නේ මේ බොක්ස් එක ගත්තොත් මේ බොක්ස් එක බොක්ස් එකක් කියන්නේ මොනොසැකරයිඩ් එකක්. ඒ වගේ දෙකක් කියන්නේ ඩයිසැකරයිඩ් එකක්. ඒ වගේ දෙකකට වැඩි ගන්න කියන්නේ 4ක් 5ක් 6ක් තියෙන ඒවා ඔක්කොම කියන්නේ පොලිසැකරයිඩ් එකක් කියලා. ඊට පස්සේ අපි මොනොසැකරයිඩ්ස් ගැන කතා කරාම මොනොසැකරයිඩ්ස් වල දැක්කයින් හැම ඩයිසැකරයිඩ් හැදෙන්නේ මොනොසැකරයිඩ් එකක් එකතු වෙලා. පොලිසැකරයිඩ් හැදෙන්නේ මොනොසැකරයිඩ් ගොඩක් එකතු වෙලා. එතකොට මොනොසැකරයිඩ් එකට අපි කියන්න පුළුවන් the structural component of carbohydrates. The structural unit නැත්නම් component of carbohydrates කියලා කියනවා. The structural unit or component of the carbohydrate නැත්නම් මේකට කියන structural unit වල basic unit කියලාත් කියනවා. basic unit කියලාත් කියනවා. හරිද? එතන මොකද්ද මොනොසැකරයිඩ් කියන්නේ? The structural component නැත්නම් structural unit of carbohydrate. කියන හැම carbohydrate එකක්ම. මම කලින් කිව්ව විදිහට මේ example එකේ හැටියට carbohydrate glucose is a carbohydrate. එතන මේ glucose හැදලා තියෙන්නේ මොනොසැකරයිඩ් වලින්. glucose හැදලා තියෙන්නේ මොනොසැකරයිඩ් වලින්. ඒ වගේ දැන් ඉස්සරහට කතා කරනවා තව carbohydrates වර්ග. ඒ හැම එකක්ම හැදලා තියෙන මොනොසැකරයිඩ් එකක් දෙකක් හෝ ඊට වැඩි ගාණක්. එකක් වුණොත් මොනොසැකරයිඩ් එකක්, දෙකක් වුණොත් ඩයිසැකරයිඩ් එකක්, තුනක් වුණොත් පොලිසැකරයිඩ්. තුනක් හෝ ඊට වැඩි වුණොත් පොලිසැකරයිඩ් එකක්. මොනොසැකරයිඩ් ගත්තාම මොනොසැකරයිඩ්ස් වල මේ කාබෝහයිඩ්‍රේට්ස් ටයිප්ස් තුනක් තියෙනවා. පළවෙනි එක ග්ලූකෝස්. මෙතන මොනොසැකරයිඩ්ස් ගත්තාම මොනොසැකරයිඩ්ස් ගත්තාම මොනොසැකරයිඩ්ස් වල ටයිප්ස් තුනක් තියෙනවා. ෆස්ට් ටයිප් එක තමයි ග්ලූකෝස්. සෙකන්ඩ් one මම මේ හැරේ ලියනවා. Second one is fructose. Third one is galactose. ඉතින් මේ තමයි මොනොසැකරයිඩ්ස් වර්ග තුන. glucose, fructose and galactose. ඉතින් carbohydrates දැන් අපි කතා කරා carbohydrates වර්ග තුනක් තියෙනවා. monosaccharide, disaccharide and polysaccharide. ඊට පස්සේ දැන් මම කියනවා මොනොසැකරයිඩ්ස් වල වර්ග තුනක් තියෙනවා. දැන් අපි මෙතන කතා කරන්නේ උඩින් common molecular formula කියලා කාබෝහයිඩ්‍රේට් වල. දැන් මේ කාබෝහයිඩ්‍රේට් වල මේ common molecular formula එක adjust වෙලා මෙන්න මේ තුන් දෙනාට formulas තුනක් එනවා. මෙයාට එක formula එකක්, මෙයාට තව formula එකක්, මෙයාට තව formula එකක්. ඒටි මම අන්තිමට කියන්නම්. අපි දැන් කතා කරමු monosaccharides වර්ග තුන. glucose, fructose and galactose. glucose මම කලින් කිව්වා වගේ plants වල තමයි හැදෙන්නේ. ඒතර මේවා තියෙන ගොඩක්ම ripen food and bee honey කියන ඒවා තියෙනවා. ripen food, bee honey කියන ඒවා glucose ගොඩක්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට මේක ගැන කියන්න පුළුවන්. glucose ගැන කියන්න පුළුවන් end product during the hydrolysis of starchy fruit. ඒ කියන්නේ දැන් ගහක හැදෙන ගෙඩියක් ගත්තොත් මැංගෝ ගමුකෝ මැංගෝ අඹ ගෙඩියක අපි දන්නවා ඒකේ තියෙන ස්ටාර්ච්. හැබැයි ස්ටාර්ච් කැඩිලා දැන් මේක කෑලි වලට කැඩිලා මේ එන අන්තිම end product එක. කියන්නේ අන්තිමටම එන කැඩිලා එන අන්තිම end product එක තියෙනවා. ඒක මොනොසැකරයිඩ් මේ glucose. starch කැඩිලා එන අන්තිම product එක glucose එක. ඊට පස්සේ අපි කිව්වා glucose හැදෙන්නේ during photosynthesis එක හරි. ඊට පස්සේ energy is released during the breaking down of glucose in cellular respiration. ඒ කියන්නේ glucose පාවිච්චි කරනවා අපේ ඇඟේ human body එකේ energy production වලට. ATP adenosine triphosphate. ATP energy produce කරන්න glucose plus oxygen is used. මේක අපිට unit 8 එකේ හම්බ වෙනවා. නිකන් දැනගත්තාම ඇති glucose is used to produce energy කියලා දැනගත්තාම ඇති. ඊට පස්සේ fructose ගැන කතා කරාම fructose ඒකත් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් ripen food වල fruit. ඊට පස්සේ bee honey මේ ඔක්කොම sweet taste. pumpkin
pumpkin, carrots. මෙන්න මේවා අපිට fructose mainly බලා ගන්න පුළුවන්. ripened fruit, bee honey, pumpkin, carrot. ඒ වගේ. ඊට පස්සේ fructose වලට කියන තව නමක් තමයි exam එකේ ඇහුවොත් fruit sugar. එතකොට මේ fructose දැන් glucose අපි දන්නවා photosynthesis වලදී හැදෙනවා. fructose හැදෙන්නේ මොන වෙලාවලද? දැන් අපි ගෙඩියක් ගත්තොත් ඉදිච්ච නැති ගෙඩි දිනවනේ. ඉදිච්ච නැති ගෙඩි. ওই ගෙඩිය ඉදිනකොට ওই ගෙඩි ඉදෙද්දී මෙතන ෆෝම් වෙනවා fructose. fructose form මේ ඉදිච්ච නැති අමු ගෙඩිය ඉදෙනකොට fructose කියන එක form වෙනවා. එතකොට fructose is formed when ripening of food. එතකොට මේ මොනොසැකරයිඩ් නෙමෙයි මේ කාබෝහයිඩ්‍රේට්ස් වර්ග දැන් අපිට හම්බ වෙන ඉස්සරහට කාබෝහයිඩ්‍රේට්ස් මේ තුනත් එක්කම 9ක් මේ 9න් ස්වීටස්ම sugar එක තමයි fructose කියන්නේ. ස්වීටස්ම sugar එක තමයි fructose කියන්නේ. fructose වලට ඔච්චරයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි galactose ගැන කතා කරාම galactose mainly තියෙන dietary products. ඒ කියන්නේ curd, milk ඒ වගේ තමයි galactose වැඩිපුරම තියෙන්නේ. dietary products. එතකොට මේකේ ස්පෙෂල් දෙකක් තියෙනවා. මේකේ no sweet taste. එතකොට මොනොසැකරයිඩ්ස් වර්ග තුන උච්චරයි. දැන් මම කියනවා අර කලින් කිව්ව මොලිකියුලර් ෆෝමියුල එක කොහොමද ඇඩ්ජස්ට් වෙලා මොනොසැකරයිඩ්ස් වලට මේ එකක් හැදෙන්නේ. මොනොසැකරයිඩ්ස් වලට මොලිකියුලර් මේ ෆෝමියුල එකක් හැදෙන්නේ. දැන් අපි කියවනේ කාබෝහයිඩ්‍රේට්ස් වල තියෙන එලිමන්ටරි කම්බිනේෂන් එක කාබන්, හයිඩ්‍රජන් and ඔක්සිජන්. මේ මොනොසැකරයිඩ්ස් වලට හැදෙන්න නම් කාබන් අනිවාර්යෙන් 6ක් තියෙනවා. එකක්. හයිඩ්‍රජන් අනිවාර්යෙන් 12ක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔක්සිජන් අනිවාර්යෙන් 6ක් තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ ටික එකතු වෙලා තමයි අපිට මොනොසැකරයිඩ් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. එතකොට මොනොසැකරයිඩ් මේ ෆෝමියුලා එකක් දෙන්න. C6H12O6 මෙන්න මේ මොලිකියුලර් ෆෝමියුලා එක කටපාඩම් වෙන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන් මතක තියාගන්න ඕනේ. මොනොසැකරයිඩ්ස් වල මොලිකියුලර් ෆෝමියුලා එක හෙව්වොත් C6H12O6 C6H12O6 මේක අනිවාර්යයෙන් මතක තියාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ හම්බ වෙනවා මොනොසැකරයිඩ්ස් වල ෂේප් එක. ඒක නම් වැඩි අහන්නෙත් නෑ එක්සෑම් වල. නිකන් මම කියන්නම් monosaccharides are crystal shape, sweet and water soluble. ඒක තමයි characteristics of monosaccharide. ඉතින් ඒක ලොකුවට වැදගත් නෑ. මේ ටික නම් ගොඩක් වැදගත්. monosaccharides ගැන ඊට මේ molecular formula එක අනිවාර්යෙන් දැනගන්න ඕනේ. common molecular formula එක දැනගන්න ඕනේ. මේක අනිවාර්යෙන් දැනගන්න ඕනේ monosaccharides. දැන් අපි බලමු disaccharide එක දැන් කොහොමද? මම කලින් කිව්ව විදිහට මේ එක box එකක් නම් disaccharide එක කියන්නේ මේ වගේ box දෙකක් නේ. දැන් මම ඒක prove කරන්න යනවා. මේක මම කිව්වා C6H12O6 මේ වගේ දෙකක් නේ. දැන් අර විදිහට දැන් මේක box එකක් නේ C6H12O6 වෙන්නේ. ඒතර මේ වගේ දෙකක් මෙතන. කියන්නේ multiply by 2. මේක multiply by 2 නේ මේ කියන්නේ. එහෙනම් මේක multiply by 2. මෙතන multiplication sign එක තිබුණා තුනත් multiply by 2. එතකොට මේක 2 වලින් multiply කරාම අපිට එනවා කීයද? 2 times 6 C12 H24 2 times 12 24 H24 and 2 times 6 12 O12 මෙතනින් මේක හැදෙනවත් එක්කම අපේ තව බයි ප්‍රොඩක්ට් එකකුත් හැදෙනවා. මොකද්ද? water. ඒතර water වල මොකද්ද ෆෝමියුලා එක? H2O. එතකොට මේ H2O හැදෙන්න දැන් මේක දෙකෙන් මල්ටිප්ලයි වෙලා එනවා. ඇවිල්ලා මේ එන මේ වෑම ටික කියලා මේ හයිඩ්‍රජන් ඔක්සිජන් හයිඩ්‍රජන් දෙකකුයි ඔක්සිජන් එකකුයි ගලවලා තමයි water හැදෙන්නේ. ඒතර මෙතන එනවනේ අපිට C12 H24 O12 කියලා. මේක නෙමෙයි ඩයිසැකරයිඩ් වල ෆෝමියුලා එක. මෙතනින් H වලින් දෙකක් අඩු කරන්න ඕනේ. ඒතකොට C12 H වලින් දෙකක් අඩු කරාම H22 O වලිනුත් මෙතන එකක් කරන්නේ water හදාගන්න. එතකොට O11. එතකොට මේක තමයි ඩයිසැකරයිඩ් වල
මොලිකියුලර් ෆෝමියුලා එක. මේක මම අන්තිමට කියනවායි. නිකම් මම දැන් ප්‍රූව් කරා ඩයිසැකරයිඩ් පටන් ගන්න කලින්. ඊට පස්සේ දැන් ඩයිසැකරයිඩ්ස් වලට අපි ගියාම ඩයිසැකරයිඩ්ස් වර්ග මේන් ටයිප්ස් තුනක් තියෙනවා. ඩයිසැකරයිඩ්ස් මේන් ටයිප්ස් තුනක් තියෙනවා. maltose number 1 maltose, number 2 sucrose, number 3 lactose. ඉතින් මේ තුන තමයි ඩයිසැකරයිඩ්ස් වල මේන් ටයිප්ස් තුන. maltose number 1, sucrose number 2, number 3 lactose. එතකොට මේවා හැදෙන ක්‍රම දැන් මම කිව්ව විදිහට අරකේ කිව්ව විදිහට ඩයිසැකරයිඩ් හැදෙන්න මොකද වෙන්න ඕනේ? මොනොසැකරයිඩ් දෙකක් තියෙනවා. එතකොට මේවා ඩයිසැකරයිඩ්නේ. ඒතර මේකක් හැදෙන්නත් මොනොසැකරයිඩ් වෙනවනම් දෙකක් තියෙනවා. දැන් මම කියනවා මේක හැදිච්ච විදිහ. හොඳට බලා ගන්න. maltose හැදුනේ කොහොමද? maltose හැදෙන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. maltose හැදෙන්නේ අපි බලමු පළවෙනි මොනොසැකරයිඩ් එක මොකද්ද කියලා? ග්ලූකෝස්. ග්ලූකෝස් තමයි පළවෙනි මොනොසැකරයිඩ් එක. එහෙනම් maltose හැදෙන්නේ කොහොමද? ග්ලූකෝස් පළවෙනි මොනොසැකරයිඩ් එක ග්ලූකෝස් එකතු කරනවා තව ග්ලූකෝස් එකක් එක්ක. කෝස් එකක්. හරිනේ දැන් මොනොසැකරයිඩ් දෙකක් තියෙනවා. මොනොසැකරයිඩ් දෙකක් තියෙනවා. මේ maltose එක හැදෙනවා. මේ දෙක එකතු වෙලා හැදෙනවා maltose එකක්. ප්ලස් මම අර කලින් මොලිකියුලර් ෆෝමියුලා එක හැදෙද්දි කියුවා මොනොසැකරයිඩ් දෙකක් එකතු වෙලා ඩයිසැකරයිඩ් එක හැදෙද්දි තව බයි ප්‍රොඩක්ට් එකක් හැදෙනවා. මොකද්ද? වෝටර් මොලිකියුල් එකක් හැදෙනවා. මේක තමයි maltose හැදෙන ඉක්වේෂන් එක. ග්ලූකෝස් ප්ලස් ග්ලූකෝස් හැදෙනවා maltose ප්ලස් water. එහෙම තමයි maltose හැදෙන්නේ. ඊට පස්සේ maltose වැඩිපුරම තියෙන තැන තමයි germinating seeds වල. germinating seeds වල. මේ පැලවිගෙන යන seeds වල. germinating green gram seeds ඒ වගේ වේ. ඊට පස්සේ number 2 sucrose. ඒතර sucrose හැදෙන්නේ අර අපි පළවෙනියට ගත්ත මොනොසැකරයිඩ් එක තියෙනවනේ. පළවෙනි මොනොසැකරයිඩ් එක මොකද? ග්ලූකෝස් ප්ලස් දැන් අපි බලනවා අර අපි කතා කරමු මොනොසැකරයිඩ් ටික හරි ඕඩර් එකට බැලුවොත් මොනොසැකරයිඩ් දැන් මම කතා කරපු මොනොසැකරයිඩ් වල දෙවෙනිට අපි කතා කරලා තියෙන ෆ්‍රක්ටෝස්. එහෙනම් මේ මෙතන ඩයිසැකරයිඩ් වලත් මේ කිවෙන්නේ අපි මේ ඩයිසැකරයිඩ් එක හැදෙන විදිහට බලන්නේ සුක්‍රෝස්. ඒ කියන්නේ දෙවෙනි ඩයිසැකරයිඩ් එක. එතකොට මේකේ දෙවෙනි එක හැදෙන්න නම් මොනොසැකරයිඩ් වල අපි බලනවා දෙවෙනියට තියෙන්නේ මොනොසැකරයිඩ් එක මොකද්ද කියලා? ෆ්‍රක්ටෝස් එකක්. ඒ කියන්නේ සුක්‍රෝස් හැදෙන්නේ මොනොසැකරයිඩ් වල පළවෙනි මොනොසැකරයිඩ් එකයි දෙවෙනි මොනොසැකරයිඩ් එකයි ෆ්‍රක්ටෝස් එකකුයි ග්ලූකෝස් එකකුයි ෆ්‍රක්ටෝස් එක එකතු වෙලා හැදෙනවා maltose එකකුයි water molecule එකකුයි. හැම එකම water molecule එකක් හැදෙනවා අනිවාර්යෙන් බයි ප්‍රොඩක්ට් එකක් විදියට. maltose නෙමෙයි sorry sucrose. sucrose හැදෙන්නේ එතකොට glucose plus fructose equals sucrose plus water. ඒතර ඒකත් හරි. එතකොට තුන්වෙනි එක මොකද්ද? තුන්වෙනි එක තමයි lactose. දැන් කියන්න පුළුවන් lactose කොහොමද හැදෙන්නේ කියලා ඔයගොල්ලන්ට. lactose හැදෙන්නේ කොහොමද? පළවෙනි මොනොසැකරයිඩ් එක glucose. හරි මොනොසැකරයිඩ් වල කතා කරපු තුන්වෙනි මොනොසැකරයිඩ් එක මොකද්ද? galactose. එහෙනම් තුන්වෙනි මේ ඩයිසැකරයිඩ් හැදෙන්නේ කොහොමද? glucose plus galactose equal වෙනවා lactose plus water. ඊට පස්සේ මෙතන lactose plus water ඊපස්සේ මෙතන තව ස්පෙෂල් දෙයක් lactose ගැන අපිට කතා කරන්න තියෙනවා. lactose වල මේ lactose කිසිම වෙලාවක plant වල නැහැ. මේක තමයි only carbohydrate that is absent in plants. නැත්නම් only sugar that is absent in plants. ඒ කියන්නේ අපි කතා කරන හැම carbohydrate එකක්ම
ඉස්සරහට අපි ග්ලයිකෝජන් කියලා එකක් කතා කරනවා. ඒකත් හැර අනිත් හැම කාබෝහයිඩ්‍රේට් එකක්ම ප්ලාන්ට් වල තියෙනවා. ප්ලාන්ට් එකේ තියෙනවා. ඒක ගස් වල තියෙනවා. හැබැයි ලැක්ටෝස් මොකද්ද? ලැක්ටෝස් ගස් වල නැහැ. Lactose is the only sugar එක important point එක. Lactose is the only sugar that is absent in plants. හරිද? ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා lactose ගත්තාම lactose ගොඩක් වෙලා තියෙන dairy products. දැන් අපි කතා කරා galactose ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට අපි අර මේක හදන්න එකතු කරගන්න monosaccharide එකේ තියෙන features ගොඩක් ඒවා මේකේ disaccharide එකේ වඩා ගන්න පුළුවන්. ඒත් මේකේ විදිහට lactose එකේ විදිහට මේ lactose තියෙන dairy products එක. එතකොට අපි ගත්තාම cows milk කියන dairy product එකනේ. එතකොට cows milk වල අපි cows milk ගත්තාම cows milk ගත්තාම cows milk වල තියෙන lactose percentage එක තියෙනවා 4 to 6%. 4% to 6%. So අපි human milk වලත් lactose තියෙනවා. Human milk වල lactose තියෙනවා 6% to 7%. ඔය රේෂියෝ එක ගොඩාක්ම වැදගත් නෑ. ඒත් දැනගත්තොත් හොඳයි. දැන් common molecular formula එක හරි. common molecular formula of disaccharide මොකද්ද? C දැන් කලින් කතා කරපු විදිහට C12 H22 O11. මෙතන 24 ආවට දෙකක් යනවා water molecule එක හදන්න. ඒ වගේම මෙතන O12 ආවට දෙකක් අඩු වෙනවා water molecule හදන්න මේ. අපිට ආවේ මොකද්ද? C12 H24 O12 නේ. මේකෙන් අපි අඩු කරනවා H2O. අඩු කර O එකෙන් O එකක් ගියාම O11 එකක් එනවා. එතකොට H24 එකෙන් H2 ගියාම මේ 24 2 H22 එකක් එනවා. මෙතනින් C12 0 C12 එකක් එනවා නේ. හරිද? H12 C12 H22 O11. එහෙම තමයි ඒක හැදෙන්නේ. water molecule එකට එතනින් හයිඩ්‍රජන් දෙකකුයි ඔක්සිජන් දෙකකුයි අඩු වෙනවා. අඩු වෙලා තමයි මේක තමයි දැන් මේකත් ඒතර මේකත් මම මොනොසැකරයිඩ් වල කිව්වා වගේ මේකත් y hard කරන්න ඕන එකක්. අනිවාර්යයෙන් මතක තියෙන්න ඕනේ. ගණන් හදන්න. sucrose වල අපිට මට කියන්නම තෝරනවා තව ස්පෙෂල් දෙයක්. sucrose is present in the phloem sap. phloem sap එකේ increase වල තියෙන phloem tissue කියලා එකක් තියෙනවා. ඒතර මේ phloem tissue එකේ phloem sap එකේ sucrose කියන එක තියෙනවා. ඒක phloem එක පාවිච්චි කරන්නේ මේ ගහේ කෑම අරන් තමයි phloem tissue එක පාවිච්චි කරන්නේ. තුන් අදන් තමයි අන්තිම carbohydrate type එක polysaccharides. polysaccharides කියලා කතා කරාම polysaccharides type තුනක් තියෙනවා. එතකොට දැන් අපි මේ polysaccharide එකට එක නමක් කියනවා ස්පෙෂල් නේම් එක polymerization. polymerization කියන්නේ එකතු වෙනවා. එතන අපිට කියන්න පුළුවන් polymerization of large number of mitochondria. Polymerization of large number of monosaccharides. ඒ කියන්නේ polymerization means collection. මම කලින් කිව්වා the combination of 3 or more monosaccharides are known as a polysaccharide. එතකොට that is known as polymerization of large number of monosaccharides is known as polysaccharides. The polymerization of large number of monosaccharides is known as polysaccharides. ඊට පස්සේ polysaccharides වර්ග තුනක් තියෙනවා main types තුනක්. first type එක තමයි cellulose. Cellulose is present in plants. Present as a structural component in plants. ඒ කියන්නේ plants හදන්න, يعني ගස් හදන්න අවශ්‍ය කරන දෙයක් තමයි cellulose කියන්නේ.
ගස් බිල්ඩ් කරන්නේ. ගහ වැවෙන්න ඕන කරන දෙයක් තමයි සෙලියුලෝස් කියන්නේ. සෙලියුලෝස් නැත්තම් ගහ හැදෙන්නේ නැහැ. එතකොට සෙලියුලෝස් කියන්නේ ස්ට්‍රක්චරල්. සයන්ටිෆික් විදිහට කියවම ස්ට්‍රක්චරල් කම්පොනන්ට් in plants. මේක do not present in humans. Human ලගේ නැහැ. Only in plants. Cellulose only in plants. ඊට පස්සේ අපි ගන්නවා දෙවෙනි එක. දෙවෙනි එක තමයි starch කියන්නේ. starch නම් දන්නවා. starch that is the storage type of carbohydrate in plants. ඒ කියන්නේ ගස් වල කෑම ස්ටෝර් කරන ටයිප් එක තමයි starch කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ගස් වල හදන කෑම ෆොටෝසින්තසිස් වලින් ගස් කෑම හදනවා. ඒ හදන කෑම ගස් ස්ටෝර් කරගන්නේ starch විදියට. starch form එකෙන් තමයි ස්ටෝර් කරගන්නේ. store food as starch. ඊට පස්සේ starch වල ඉච්චන දෙන්නේ. starch විතර මේ what is the main type of storage compound of carbohydrates කියලා ඇහුවොත් උත්තරේ starch. ඊට ඇහුවොත් what is the main structural component of structural carbohydrate type of plants කියලා ඇහුවොත් උත්තරේ cellulose. ඒ දෙක හරි. The last one is glycogen. මම කිව්වා glycogen එක කලින්. Glycogen is not present in plants, only in animals. Glycogen is present in animals. The animals laget liver එකේ skeletal muscle. muscles වලයි තමයි වැඩිපුරම glycogen තියෙන්නේ. So what is මේක තමයි storage type of carbohydrate in humans. human body එකේ carbohydrate storage type එක තමයි glycogen කියන්නේ. So paper එකේ හොත් what is the storage type of carbohydrate in humans කියලා answer එක glycogen. So glycogen කියන්නේ polysaccharide එක. Glycogen is a polysaccharides. ඊට පස්සේ අපි දැන් මේකෙත් අර කලින් ඒ වගේම කතා කරනවා molecular formula එක. මේක polymerization of large number of monosaccharides. කියන්නේ monosaccharides ගොඩක්. ඒතකොට අපිට එන්නේ C6H12O6 bracket N. Number of monosaccharides is mentioned by N. C6H12O6 multiplied by N. H5. So C612. No, this one is wrong. C6H10O5 bracket 10. C6H10O5 bracket 10. This is the molecular formula of polysaccharides. Now the three types of monosaccharides is done. 3 types of disaccharides is done. 3 types of polysaccharides is done, and their molecular formulas are done. And so therefore the 3 types of main carbohydrate types are also done. Now carbohydrates is finished, and now we have some tests to identify carbohydrates. Before that we can check the characteristics of carbohydrate. That significance of carbohydrates. Significance of carbohydrates. ඒ කියන්නේ carbohydrates වල characteristics. නැත්නම් carbohydrates වල advantages, significances ඔය ඔක්කොම කියන්නේ එක කරලා තමයි. ඒතර carbohydrate වල පළවෙනි significance එක තමයි as an energy source. As an energy source. As an energy source කියන පළවෙනි carbohydrate වල තියෙන පළවෙනි significance එක. නැත්නම් පළවෙනි advantage එක. එතකොට carbohydrate කියන්නේ අපි කලින් කිව්වනේ මම
බයෝමොලිකියුල්ස් වර්ග 4ක් කතා කරනවා කියලා ලෙසන් එකේ. එතකොට මේ හතරෙන් තුනකින්ම එනර්ජි ප්‍රොඩියුස් කරනවා. ඒතර මේ තුනෙන්ම මේන් එනර්ජි සෝස් එක තමයි කාබෝහයිඩ්‍රේට් කියන්නේ. මේන් එනර්ජි සෝස් එක. අපි එනර්ජි ප්‍රොඩක්ෂන් ෆෝමියුලා එක ලියුවොත් oxygen plus glucose can C6H12O6 එකතු වෙලා හැදෙනවා carbon dioxide plus water plus ATP. ATP යනවා කලින් කිව්වා adenosine triphosphate. ATP වලට තමයි අපි එනර්ජි කියලා කියන්නේ. මේක බැලන්ස් කරාම වෙනවා මෙතන 6යි. මෙතන 6ක් එනවා. මෙතන 6ක් එනවා. ඔක්සිජන් 6යි. C6H12O6 කියන්නේ ග්ලූකෝස් වලට වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් 6යි. වතුර 6යි. මේ ටික මේ බැලන්ස් කරාම එimhe තමයි එනර්ජි ප්‍රොඩක්ෂන් ෆෝමියුලා එක හැදෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු දෙවෙනි සිග්නිෆිකන්ස් එක මොකක්ද? දෙවෙනි සිග්නිෆිකන්ස් එක තමයි පළවෙනි එක අපි කතා කරා as an energy source. දෙවෙනි එක තමයි as an storage compound. Storage compound. ඒ කියන්නේ දැන් එනර්ජි සෝස් එක කියන්නේ ශක්තිය නිපදවන සෝස් එකක්නේ. ඒතර ස්ටෝරේජ් කම්පවුන්ඩ් එක කියන්නේ කෑම ස්ටෝ කරගන්න සෝස් එකක් විදියට. ඒ අපි එක්සැම්පල් එකකට ගත්තොත් ස්ටාර්ච් වලින් මොකද කරන්නේ? කෑම ස්ටෝ කරගන්න එක. ඒතර ස්ටාර්ච් කියන්නේ ස්ටෝරේජ් කම්පවුන්ඩ් එක. like එක්සැම්පල් එක හිතව ගන්න පුළුවන් අපිට ග්ලයිකෝජන් කියන්නේ ස්ටෝරේජ් කම්පවුන්ඩ් එක. ඒක ස්ටෝ කරගන්නේ ඇනිමල්ස් ලගේ ලිපිඩ්ස් වගේ ඒවා තමයි ස්ටෝ කරගන්නේ. ඒතකොට as a storage compound. එක්සැම්පල් එකක් ගත්තොත් අපි starch examine around name two examples for storage compounds of carbohydrates. එහෙම આવොත් ලියන්න starch glycogen as a structural component in plants වල අපි ඊළඟ significance එක තමයි as an structural component in plants. As a structural component in plants. එතකොට මෙතන structural component එක මම කලින් කියලා දුන්නා cellulose. example එක තමයි මොකද්ද cellulose. For example cellulose. ඊට පස්සේ ඊළඟ significance එක තමයි as an constituent of nucleic acid. As an constituent of nucleic acids. ඒ කියන්නේ ඒක අපේ nucleic acids කරනකොට තමයි හොඳටම තේරෙන්නේ. As an constituent of nucleic acids. ඒ කියන්නේ nucleic acids හදන්න දැන් ගොඩ mainly carbohydrates කියන්නේ sugar වර්ග තමයි carbohydrates කියන්නේ. එතකොට nucleic acids හදන්න sugar වර්ග දෙකක් ඕන කරනවා. ඒතර මේ sugar වර්ග දෙක හදන්න carbohydrates ඕන කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තාම nucleic acid හදන්න අපිට sugar වර්ග දෙකක් ඕනේ RNA DNA කියලා. RNA DNA. ඒතර RNA කියන්නේ ribose sugar. RNA වල තියෙන RNA කියන්නේ RNA වල තියෙනවා sugars. RNA DNA කියලා nucleic acids වර්ග දෙකක් තියෙනවා. ඒතර මේ nucleic acid වර්ග දෙකේ
ඒ දෙක හැදෙන්න නම් මේ කියන්නේ මේ RNA කියන නියුක්ලික් ඇසිඩ් එකයි මේ එක නියුක්ලික් ඇසිඩ් එකයි මේ දෙවෙනි මෙතන සිලබස් එක අපි කතා කරන්නේ RNA DNA කියන දෙක විතරයි. ඒතර මේ දෙක හැදෙන්න නම් ඒගොල්ලන්ට ඕන කරන සුගර් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. ඒ සුගර් වර්ග දෙක හදන්නේ කාබෝහයිඩ්‍රේට් යූස් කරගෙන. එතන මේ සුගර් වර්ග දෙක කියන්නේ රයිබෝස් සුගර් RNA හදන්න යූස් කරනවා. ඒ වගේම ඩිऑක්සි රයිබෝස් sugar එක යූස් කරනවා DNA හදන්න. එතකොට මේ sugars ටික හදන්නේ carbohydrates වලින්. එතකොට ඒකයි as a constituent of nucleic acid කියලා කියන්නේ. හරි significance ටික ඔච්චරයි. අපි ආයෙ මොකද දැන් කතා කරගෙන යමු නිකන් roughly significance of carbohydrates as an energy source. එතකොට carbohydrates තමයි main energy source එක. එතකොට මේ තියන්නේ අපේ මේ energy production formula එක balance කරපු එක. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක තමයි as an storage compound store කරගන්න එකක් විදිහට. example starch and glycogen. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි එක තමයි as a structural component in plants and ගහ හදන්න ගහේ structure එකට use වෙන එකක් විදිහට පාවිච්චි වෙනවා. carbohydrates example cellulose. ඊට අන්තිම එක as a constituent of nucleic acids ribose sugar එකයි deoxyribose sugar එකයි හදන්න carbohydrates are used. දැන් ඔයගොල්ලෝ example explain කරන්න කිව්වොත් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ we have two types of test to test carbohydrates. පළවෙනි ටෙස්ට් එක දැන් අපි ටෙස්ට් එක කතා කරන්න යන්නේ test for carbohydrates. test for carbohydrates. එතන මේ අපි ටෙස්ට් එක මේ කරන ටෙස්ට් එකට ඒ කියන්නේ carbohydrates ඔක්කොම මේ අපිට මම කතා කරා carbohydrates වර්ග 9ක්. මේ 9ම එකම ටෙස්ට් එකකින් ටෙස්ට් කරන්න බෑ. එතකොට මේ carbohydrates ටික බෙදලා එක ටිකක් කියන්නේ කොටස් තුනකට බෙදනවා කියනවා. තුනකට බෙදලා මෙන්න මේ ටික වෙනම ටෙස්ට් එකක් පාවිච්චි කරලා කරනවා. මේ ටික වෙනම ටෙස්ට් එකක් පාවිච්චි කරලා ටෙස්ට් කරනවා. මේ ටික වෙනම ටෙස්ට් එකක් පාවිච්චි කරලා කරනවා. එතකොට ටෙස්ට් ඔක්කොම තුනක් යනවා. එක ටෙස්ට් යන පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා විතරයි. අනිත් එක පොඩ්ඩක් වෙනස්. ඊට පස්සේ පළවෙනි ටෙස්ට් එක තමයි බෙනඩික්ට් ටෙස්ට් එක. පළවෙනි ටෙස්ට් එක බෙනඩික්ට් ටෙස්ට්. බෙනඩික්ට් ටෙස්ට් එක. එතකොට ෆස්ට් ටෙස්ට් එක තමයි බෙනඩික්ට් ටෙස්ට් එක. එතකොට බෙනඩික්ට් ටෙස්ට් එකෙන් අපි check කරන reducing sugars. මොනවද මේ reducing sugars කියන්නේ? අහලවත් නැහැ reducing sugars කියන්නේ. මේ මොනවද මේ? reducing sugars තමයි reducing sugars. sugar අඩු වෙන සීනි නෙමෙයි. reducing sugars වර්ග තියෙනවා අපිට. දැන් අපි monosaccharides වල වර්ග තුනක් කතා කරානේ. ඒ තුනම monosaccharides වර්ග තුනම reducing sugars තමයි. මේ අපි කොමන්ලි ලියා ගමු monosaccharides කියලා. monosaccharides ඊට පස්සේ තව maltose තව lactose මේ ඔක්කොම reducing sugars. එතන monosaccharides වල ඇතුළට එනවා මම නිකන් අකුරේ පළවෙනි වචන විතරක් දාගෙන යන්න glucose fructose galactose. glucose fructose galactose කියන තුනක් monosaccharide වලට එනවා. ඒතර බෙනඩික්ට් ටෙස්ට් එක කරන බෙනඩික්ට් ටෙස්ට් එකෙන් ටෙස්ට් කරන reducing sugars ටික. ඊට එක්සෑම් එකෙන් අහන්න බලන්න මේ what are reducing sugars කියලා නම් අහන්නේ name 3 types of reducing sugars. නැත්නම් name 2 types of reducing sugars. ඒතර ලියන්න පුළුවන් monosaccharide කියලා ලියන්නේ. monosaccharide types තුන ලියන්න පුළුවන්. කියන්නේ glucose, fructose, galactose කියලා. ඒ තුනෙන් එකක් ලියන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් maltose, lactose ලියන්න පුළුවන්. ඒතර ඔක්කොම all together 1 2 3 4 5 reducing sugars are there. ඒතර මේ පහ ටෙස්ට් කරන්නේ බෙනඩික්ට් ටෙස්ට් එක. බෙනඩික්ට් ටෙස්ට් එක කොහොමද කරන්නේ? Benedict test is done by we are taking a test tube like this. We are taking a test tube
like this, and we are putting the carbohydrate type. uh, we will take a maltose or something, some reducing sugar we put, and we put Benedict solution. We put Benedict solution to the test tube and shake. We shake well. So then when we are shaking, we got to see a color change. Again, color change when පටන් ගන්නවා. මුලින්ම අපි දානවා reducing sugar එක test tube එකට. test tube එකේ reducing sugar එක දාලා දානවා Benedict solution එක. ඒ කියන්නේ exam එක අහන්න පුළුවන් what is the solution, what is the chemical type used in Benedict test. එහෙම අහුවොත් ලියන්න තියෙන Benedict solution. ඒ කියන්නේ නම test එකේ නම තියෙන්නේ solution එක නම. Benedict solution එකක් දානවා test tube එකට දාලා හොඳට හෙලෙව්වහම හොලවනකොට අපිට පේනවා color change එකක් වෙනවා. ඒතර ඒ color change එක තමයි blue. පළවෙනියට blue color වෙනවා. blue. ඊට පස්සේ දෙවෙනියට green color වෙනවා. ඊට තුන්වෙනියට මේක green or yellow වෙනවා. ගොඩක් සමහර වෙලාවට yellow color වෙනවා. yellow color දිහටත් වෙනවා. හතරවෙනියට orange වෙනවා. orange තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ තුන්වෙනියට orange වෙලා last අන්තිමටම brick red ගඩොල් කැට එක පාට වෙනවා. brick red precipitate එකක් වෙනවා. මේක තමයි color change. color change එක ලොකුවට කියන්නේ මතක තියාගත්තොත් හොඳයි. mainlyම first one ඒ කියන්නේ blue color and brick red precipitate කියන එක නම් මතක තියාගන්න ඕන. blue color and brick red precipitate කියන එක මතක තියාගන්න ඕනේ. ඒක තමයි mainly මතක තියාගන්න ඕනේ. කියන්නේ first color එකයි last color එකයි අනිවාර්යයෙන් මතක තියාගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ දෙක. ඒ අතර මේ ටික මතක තියාගන්න. හලුව දෙන්නේ මතක තියාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දැන් මේ මම කිව්වා මේ පළවෙනි කැලේ උන පළවෙනි කැලේ හරි. පළවෙනි කැලේ ටෙස්ට් කරලා ඉවරයි. දැන් අපි තව කැලේ දෙකක් තියෙනවා වෙන් කරගෙන ඒ ටික ටෙස්ට් කරනවා. පළවෙනි දැන් ඒ ටික හරි. පළවෙනි එක මොනවද තිබ්බේ reducing sugars ටික check කරා. reducing sugars ටික මොනවද? monosaccharides, maltose and lactose. Benedict solution එක තමයි හෙල්ලුවා. color එක change කරන brick red precipitate වලට. blue, green, orange, brick red precipitate. ඊට පස්සේ දෙවෙනි ටෙස්ට් එක කාබෝහයිඩ්‍රේට් ටෙස්ට් කරන්න මම පාවිච්චි කරන දෙවෙනි ටෙස්ට් එක තමයි සුක්‍රෝස් ටෙස්ට් එක. ඒ කියන්නේ අපි ඒකට කියන්නේ සුක්‍රෝස් ටෙස්ට් කියලා. සුක්‍රෝස් ටෙස්ට්. ඒක සුක්‍රෝස් ටෙස්ට් එක වෙනම කරන්න හේතුව තමයි සුක්‍රෝස් is non reducing sugar. සුක්‍රෝස් කියන්නේ non reducing sugar එක. ඒක තමයි එක වෙන් කරලා කරන්න හේතුව. ඒතකොට දෙවෙනි කැලේ තියෙනවා සුක්‍රෝස්. මේක reducing sugars තිබ්බා, මේක non reducing sugars ටික තිබ්බා. එතකොට සුක්‍රෝස් ටෙස්ට් එක කරන්නේ වෙනම ක්‍රමයකට. සුක්‍රෝස් ටෙස්ට් එක කරනකොට මුලින්ම හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් ඇසිඩ්, ඒ කියන්නේ HCl දානවා අපේ ෆුඩ් සැම්පල් එක ඇතුළට. දැන් ටෙස්ට් ටියුබ් එක ඇතුලේ මේ ෆුඩ් සැම්පල් එක තියෙනවා. මේ ෆුඩ් සැම්පල් එක නම් මෙන්න මේක ඇතුළට දානවා HCl ටික. HCl ටිකක් දාලා මේ ටෙස්ට් ටියුබ් එක දානවා අපි වෝටර් බාත් එකකට. මේ වෝටර් බාත් එක කියලා හිතන්න. මේකට දානවා. මේකට දැන් HCl plus food sample එක දාලා apply heat එක apply කරනවා. heat එක apply කරාම මේක අපේ HCl දාන්න හේතුව දැන් සුක්‍රෝස් කියන්නේ මොකද්ද? අපි කතා කරපු විදිහට සුක්‍රෝස් කියන්නේ ඩයිසැකරයිඩ් එක. ඒතර මේ ඩයිසැකරයිඩ් එක අපි කන්වර්ට් කරනවා මොනොසැකරයිඩ් එකක් විදිහට. මොකද මෙතන දැන් මොනොසැකරයිඩ් කියන එක අප රෙඩියුසින් සුගර් එකක් නේ. අපි දැන් කරන්නේ මේ පොඩ ඒ කියන්නේ මෙතන මේක වෙනම ටෙස්ට් එකක් වුණාට මේක එකම ටෙස්ට් එකයි පොඩ ස්ටෙප්ස් ටිකක් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒකට මේක වෙනම කියන්නේ. ඒතර මේ එකම ටෙස්ට් එක කරන්න පොඩ්ඩක් ස්ටෙප්ස් දෙක තුනක් මේ අර ටෙස්ට් එක කරන කලින් කරනවා. ස්ටෙප් දෙක තුන ඒ ස්ටෙප් ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒක නම් රෙඩියුසින් සුගර් එකක් වෙච්ච නිසා තමයි එහෙම කරන්නේ. ඒතර මේ ස්ටෙප් ටිකෙන් පළවෙනි ස්ටෙප් එක තමයි අපි ෆුඩ් සැම්පල් එකෙන් ටෙස්ට් ටියුබ් එකට HCl දාමු. HCl දාලා
ඒක දාන වෝටර් බාත් එක. වෝටර් බාත් එක දාලා හීට් කරනවා. වෝටර් බාත් එක දාලා හීට් කරනවා. මේ පෙන්ලා තියෙන විදිහට හීට් කරනවා. හීට් කරාම මොකද්ද වෙන්නේ? මේ HCl වල රියැක්ෂන් එක නිසා මේ සුක්‍රෝස් කියන ඩයිසැකරයිඩ් එක සුක්‍රෝස් කියන ඩයිසැකරයිඩ් එක කන්වර්ට් වෙනවා මොනොසැකරයිඩ් එකකට විදිහට. මොනොසැකරයිඩ් එක විදිහට කන්වර්ට් වෙච්ච ගමන් වැඩි හරියන බෙරියටික් ටෙස්ට් එකේ ඩිසොලූෂන් එක දැන් හෙල්ලුවම ගානට මේ වෙනවා. ඒතකොට වැඩි හරිය. සුක්‍රෝස් ඩයිසැකරයිඩ් එක මොනොසැකරයිඩ් එක කරන HCl වල මේ වෙනස. ඊට පස්සේ අපි ඔකට දානවා දැන් ඔක්කොම හයිඩ්‍රයිස් වල දැන් තියෙන මොනොසැකරයිඩ් සුක්‍රෝස් යන මොනොසැකරයිඩ් දැන් තියෙන මේ හීට් කරලා ඔක්කොම කරලා පස්සේ දැන් මේ තියෙන්නේ හීට් කරලා ඩයිසැකරයිඩ් එක මොනොසැකරෝස් එක මොනොසැකරයිඩ් කරගෙන දැන් ෆයිනල් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ ප්‍රොඩක්ට් එකට මේ ප්‍රොඩක්ට් එක දැන් අපි හීට් කරලා මේවා කරලා HCl කියන ඇසිඩ් එකනේ හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් ඇසිඩ් කියලා කියන්නේ HCl. ඒතකොට ඒ ඇසිඩ් එක නියුට්‍රලයිස් කරන්න එපා. කියන්නේ ලොකු ඇසිඩ් එකට බේස් එකක් ඇසිඩ් කියන්නේ ප්ලස් කියලා ගත්තොත් බේස් කියන්නේ මයිනස් කියලා ගත්තොත් ප්ලස් මයිනස් ඇසිඩ් එක නියුට්‍රලයිස් කරන්න බේස් එකක් දාන්න ඕනේ. එතකොට බේස් එකක් විදිහට අපි ගන්නවා හයිඩ්‍රජන් කාබනේට්. හයිඩ්‍රජන් කාබනේට් ගන්නවා. හයිඩ්‍රජන් කාබනේට් පාවිච්චි කරන මේන් රීසන් එක මොකද්ද කියලා එක්සෑම් එකේ අහුවොත් අපි ලියන්න ඕනේ to neutralize HCl. ඒ කියන්නේ HCl ඇසිඩ් එක නිසා ඒක නියුට්‍රලයිස් කරගන්න අපි හයිඩ්‍රජන් කාබනේට් යූස් කරනවා. ඊට පස්සේ pH ඉන්ඩිකේටර් එකක් දාලා ටෙස්ට් කරනවා මේක දැන් නියුට්‍රලයිස් වෙලාද තියෙන කියලා. ඊට පස්සේ අපි reducing sugars දැන් මේක හදාගත්ත නම් මොනොසැකරයිඩ් එක විදිහට දැන් බෙනඩික් ටෙස්ට් එක කරනවා. බෙනඩික් ටෙස්ට් එක කරනවා අර විදිහට බෙනඩික් සොලියුෂන් එක දානවා. දාලා ඒ කලර් චේන්ජ් එක නේද කියලා බලනවා. ඒක තමයි ඒක සුක්‍රෝස් ටෙස්ට් කරන මේ දැන් අපි තුනෙන් දෙකක් හරි දැන් ලාස්ට් වන් එක තියෙනවා. ලාස්ට් වන් එක මොකද්ද? දැන් අපි ඔක්කොම ටෙස්ට් කරලා අපිට දැන් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා ස්ටාර්ච් ටෙස්ට්. ඒතර අපි මේකට ස්ටාර්ච් එක ටෙස්ට් කරන ටෙස්ට් එකට කියනවා අපි ස්ටාර්ච් ටෙස්ට් කියලා. ස්ටාර්ච් ටෙස්ට් කියලා. ස්ටාර්ච් ටෙස්ට් කරන ටෙස්ට් එකට කියනවා අපි ස්ටාර්ච් ටෙස්ට් කියලා. එතකොට ස්ටාර්ච් ටෙස්ට් එකට පාවිච්චි කරන දැන් අපි මේ සුක්‍රෝස් ටෙස්ට් කරන්නයි reducing sugars ටික ටෙස්ට් කරන්නයි ඔක්කොම පාවිච්චි කරේ මොකද්ද බෙනඩික් සොලියුෂන් එක. හැබැයි මෙතනදී සොලියුෂන් එක වෙනස් වෙනවා. මෙතනදී අපි ස්ටාර්ච් ටෙස්ට් කරන්න පාවිච්චි කරන අයඩින් සොලියුෂන්. මේක හොඳට මතක තියාගන්න එක. ඕන එකක් මේ එසන්ස් දෙක තුනකටම එනවා. අයඩින් සොලියුෂන්. මේකේ නම් මහ ලොකු දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. අපි ගන්න ෆුඩ් සැම්පල් එක ටෙස්ට් ටියුබ් එකකට දාගන්න ඕනේ. මේ ටෙස්ට් ටියුබ් එකට අපි දානවා අයඩින්. අපි අය කියලා ගත්ත අයඩින් සොලියුෂන් එක අපි අයඩින් දානවා. දැන් මම අයඩින් වල මේ කලර් චේන්ජ් එක බලා ගන්න ඕනේ. අයඩින් වල ඔරිජිනල් කලර් එක pale yellow කලර් තමයි ඔරිජිනල් කලර් එක. එතකොට අයඩින් වල ඔරිජිනල් කලර් එක pale yellow කලර්. ඊට පස්සේ අයඩින් ස්ටාර්ච් වලට ඇඩ් කරාට පස්සේ කලර් චේන්ජ් එකක් වෙනවා. එතකොට මේ වෙන කලර් චේන්ජ් එක තමයි මේ pale yellow කන්වර්ට් වෙනවා blackish blue වලට. blackish blue නැත්නම් කියනවා purplish blue කියලාත් කියනවා. blackish blue වලට කන්වර්ට් වෙනවා. එතකොට ඒ තුන තමයි කාබෝහයිඩ්‍රේට් ටෙස්ට් කරන ටෙස්ට් තුන. පළවෙනි ටෙස්ට් එක බෙනඩික් ටෙස්ට් එක, දෙවෙනි ටෙස්ට් එක සුක්‍රෝස් ටෙස්ට් එක. ඒතර සුක්‍රෝස් ටෙස්ට් එක ඒකෙත් වෙන බෙනඩික් ටෙස්ට් එක තමයි. ඒකට පොඩ්ඩක් ඇඩිෂනල් ඉනිෂියල් ස්ටෙප්ස් ටිකක් යූස් වෙනවා. ඊට පස්සේ තර්ඩ් ස්ටෙප් එක තමයි ස්ටාර්ච් ටෙස්ට් එක. ස්ටාර්ච් ටෙස්ට් එක. දැන් අපේ කාබෝහයිඩ්‍රේට්ස් සබ් යුනිට් එක completed.
unit number 1, sub unit 1, carbohydrates. Carbohydrates completed. Carbohydrates are done. Now we have only proteins, lipids and nucleic acids to do. So grade 10 unit 1, chemical basis of life, part 1 completed. Part 2 will be from proteins, and likewise part 2 part 2 will be from proteins, if not proteins or both proteins and lipids. Part 1 is completed. This is only for part 1, that means only for carbohydrates and introduction of the unit 10 for the carbohydrates lesson. So next part is proteins. In that one, lipids also, if we have time, lipids also will be discussed. Then proteins and lipids. If not, proteins 1 part 2, then part 3 lipids, and part 4 as nucleic acids. That's how the lesson goes. So lesson is for categorized for 4 parts. As I mentioned, I try to take it for 3 parts, as like proteins and lipids in 1 part, so it is easy. Now the part 1 is completed, the chemical basis of life, unit 1, carbohydrates lesson. So, little summarization. There are 4 types of main common elements in the human body. They are oxygen, carbon, hydrogen and nitrogen. So they have different percentages. Highest percentage is oxygen, least percentage is nitrogen, and the most abundant organic compound on earth is carbohydrate. ලෝකේ වැඩිපුරම තියෙන carbohydrates. carbohydrates වල main molecular formula කෙනා අපිට CxH2O y element composition එක CHO, carbon, hydrogen and oxygen. අපිට ඊට පස්සේ ratio එක කතා කරා 2:1 hydrogen to oxygen ratio එක 2:1. ඊට පස්සේ carbohydrates වර්ග තුනක් තියෙනවා, monosaccharides, disaccharides and polysaccharides කියලා. monosaccharides තමයි basic unit නැත්නම් structural unit එක of carbohydrates. monosaccharides වල molecular formula එක C6H12O6, C6H12O6. monosaccharides වර්ග තුනක් තියෙනවා, glucose, fructose and galactose. ඒ ගැන deep discussion එකක් ගියා කලින්. ඊට පස්සේ disaccharides වල වර්ග තුනක් තියෙනවා, maltose, lactose and maltose, sucrose and lactose කියලා. ඒකේ molecular form එක C12H22O11. polysaccharides ගන්නවා. polysaccharides වල වෙන්නේ polymerization of large number of monosaccharides. polysaccharides වලත් වර්ග තුනක් තියෙනවා, cellulose, starch and glycogen කියලා. ඒකේ molecular formula ගන්න අපිට C6H10O5 bracket N. So අපිට carbohydrate වල significances නැත්නම් characteristics නැත්නම් advantages හම්බුණා 4ක්. ඒ 4 තමයි පළවෙනි එක as an energy source. එතකොට අපි කතා කරන biomolecules නැත්නම් organic compounds 4ෙන්ම main energy source එක වෙන්නේ carbohydrates. ඊට පස්සේ as an storage compound විදිහට අපි ගන්න පුළුවන් starch, glycogen එක significances number 2. significance number 3 as a structural component in plants. ඒ කියන්නේ plant එකේ structural component එක විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. cellulose ගන්න පුළුවන් example එකක් විදිහට. as ඊට පස්සේ හතරවෙනි එක as a structural as a constituent of nucleic acids. nucleic acids වල sugars දෙයක් ඕන කරා කිව්වා, ribose sugar and deoxyribose sugar. මේ දෙක හදන්න use කරනවා carbohydrates. ඒක significance එකක් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ carbohydrates අපි test කරන කතා කරා. carbohydrates test කරන ගැන. එතකොට අපි මේ carbohydrates test කරගන්න test 3ක් හදාගත්තා. පළවෙනි test එකට කියනවා අපිට Benedict test එක කියලා. එතකොට Benedict test එක අපි test කරන්නේ reducing sugars. reducing sugars තමයි monosaccharides, maltose and lactose. එතකොට color change එකක් වෙනවා. blue color වලින් British respirator එකට යනවා blue, green, yellow. මේ blue, green නැත්නම් yellow
orange liquid precipitate කියලා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි ටෙස්ට් එක තමයි sucrose ටෙස්ට් එක. ඒකෙත් වෙන බෙනඩික් ටෙස්ට් එකම තමයි. හැබැයි ඉනිෂියලි ටෙස්ට් කීපයක් යනවා අපිට ඒ කියන්නේ ඩයිසැකරයිඩ් වෙන එකක් වෙන sucrose එක මොනොසැකරයිඩ් එකකට විතර කන්වර්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි එක තමයි ස්ටාර්ච් ටෙස්ට් එක. ස්ටාර්ච් ටෙස්ට් කරන්න පාවිච්චි කරන ටෙස්ට් එක නිසා ස්ටාර්ච් ටෙස්ට් එක වෙන එක. ඒතර ඒකට පාවිච්චි කරන සොලියුෂන් එක අයඩින් සොලියුෂන් අර දෙකටම පාවිච්චි කරා මේන් සොලියුෂන් කොමන් සොලියුෂන් එක බෙන්ඩික් සොලියුෂන් එක. සුක්‍රෝස් ටෙස්ට් එකේදී ඒක නන් රිඩියුසේෂන් එකක් නිසා මොනොසැකරයිඩ් එකක් කර ඒ ඩයිසැකරයිඩ් එකක් කරන සුක්‍රෝස් එක මොනොසැකරයිඩ් එකක් කරගන්න ඕන වෙලා. එතකොට ඒකට පාවිච්චි කරා HCl හයිඩ්‍රජන් කාබනේට් ඒ දෙක. ඊට පස්සේ හයිඩ්‍රජන් HCl එතන HCl පාවිච්චි කරේ මොනොසැකරයිඩ් ඩයිසැකරයිඩ් එක මොනොසැකරයිඩ් එකක් කරන්න. ඊට පස්සේ හයිඩ්‍රජන් කාබනේට් අපි යූස් කරේ HCl දාලා ඒක ඇසිඩික් වෙච්ච නිසා ඒක නියුට්‍රලයිස් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි අයඩින් එක ගැන කතා කරා. අයඩින් වල ඔරිජිනල් කලර් එක පේල් yellow කලර්. අපි ඒක ස්ටාර්ච් වලට දැම්මහම බ්ලැකිෂ් බ්ලූ නැත්නම් පර්පලිෂ් බ්ලූ කලර් එකක් හම්බ වෙනවා අපිට. ඒතොර එතන ඒක දාලා බ්ලැකිෂ් බ්ලූ එකක් ආවා කියන්නේ ඒ මේ සොලියුෂන් එකේ ස්ටාර්ච් ප්‍රසන්ට් කියලා. එතකොට එච්චරයි ටෙස්ට් තුන. එතනින් කාබෝහයිඩ්‍රේට්ස් පාර්ට් එකත් ෆිනිෂ් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට නෙක්ස්ට් වීඩියෝ එකෙන් පටන් ගන්න තියෙන්නේ proteins ඒ කියන්නේ grade 10 unit 1 chemical basis of life part 2. So that is the summarization of the lesson. See you all from the lesson part 2.